कांग्रेस च जो हालात बने हैं, जो पाटो ताड़ दे हालात बने हैं, जो लोगों के मुद्दों ते कांग्रेस बिल्कुल भटक चुकी है और किस्सा सिर्फ कुर्सी का बन के रह गया। और जो एटीट्यूड प्रेजेंट कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने एक नफरत भरा एटीट्यूड दलित भाईचारे प्रति, शेड्यूल कास्ट भाईचारे प्रति, जिन्हों एडा वड्डा मान रंगरेटे गुरु के बेटे कह के गुरु साहब ने बख्शिश किया, मगर मौजूदा कांग्रेस की जो डिसलाइक है, जो नफरत है, जो हेट्रेड है शेड्यूल कास्ट भाईचारे प्रति और नाल ही क्रिश्चियन माइनॉरिटीज प्रति, जिस तरीके की इल ट्रीटमेंट, जिस तरीके की स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मौजूदा कांग्रेस के प्रधान वालों देखी जा रही है, वो तो दुखी होके आज कांग्रेस पार्टी नूं अलविदा कह रही। और मेरी जब इन्हां नाल गल हुई, कहंदे जी नफरत नवजोत सिंह सिद्धू दी कली शेड्यूल कास्ट भाईचारे तक या क्रिश्चियन भाईचारे तक सीमित नहीं, कहंदे हिंदू भाईचारे नूं भी जिस तरीके नाल अपमानित किया गया, उहदी गल जाखड़ साहब ने भी रखी है कि 42 MLA होने के बावजूद भी नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हों का विरोध इसलिए करता कि पंजाब च हिंदू चेहरा नहीं चाहिए, सिख चेहरा चाहिए। ते की पंजाब नूं वंडण की कोशिश की जा रही है, पंजाब नूं कम्यूनल लाइन्स ते वंड के पंजाब का नुकसान करने की कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू मौजूदा कांग्रेस का प्रधान कर रहा है। और की ये अपमान इस गुरु पीरा की धरती का नहीं हो रहा, कि ये सोच गवांडी मुल्क की ते नहीं पहरा दिता जा रहा। और अफसोस नाल कहना पैंदा, जो धरती सरबत दे भले दी अरदास करदी है, अज कांग्रेस पार्टी दे आज जोसफ साहब जिहड़े प्रेजिडेंट ने इस गल नूं छड्ड के भी बयान कर रहे हैं, माइनॉरिटी इज इन डेंजर, शेड्यूल कास्ट भाईचारे का भविख नवजोत सिंह सिद्धू की प्रधानगी हेठ इज इन डेंजर, सुरक्षित नहीं। और नाल ही हिंदू भाईचारे का जो अपमान किया उन्होंने बाय अपोजिंग जाखड़ साहब, वो सारी मानसिकता नफरत सिर्फ लड़ाई की कुर्सी मेरे को आ जाए, लोगों नूं भुल गए आ, भाईचारक सांझ नूं भुल गए, कम्यूनल हारमोनी नूं भुल गए। उस तो दुखी होके अज श्रोमणी अकाली दल में आए हैं। मैं सत्कारयोग रोशन जोसफ जी नूं अज नाल ही सुखबीर सिंह जी बादल ने इन्हों मीत प्रधान वाइस प्रेजिडेंट ते बुलारे के रूप च इन्हों पार्टी च नवाजिया, इन्हों का धन्यवाद। थोड़ा कुछ सवाल जी? दलित भाईचारे नूं कुचलण की कोशिश की जा रही है कि सीएम दलित भाईचारे नाल संबंधित ना बने। देखो ते नवजोत सिंह सिद्धू की कर रहा, उन्हें कल ही कहता कि कठपुतली, उन्हें कल ही कहता कमजोर। और जिस दिन दे चन्नी साहब बने हैं, सब तो वध उन्होंने अपमानित करने का काम तो कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने किया। हर मुद्दे ते उन्होंने बेइज्जत किया, उन्होंने फैसले नूं क्रिटिसाइज किया।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡਣ, ਆਪ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੋ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਨੀ ਤੋਂ ਹਨੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹਨੀ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਮਨੀ ਹਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਤਾਜ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੱਲੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਹਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨੇ। ਮਨੀ ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਚੰਨੀ, ਹਨੀ ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਚੰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਨੀ ਮਨੀ ਤੱਕ ਕੱਲਾ ਖੜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਫੇਰ ਭੜਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੌਂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਈਡੀ ਰੇਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੇਡ ਪਰ ਰੇਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ, ਔਰ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੋਸਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜੋ ਸੋਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ? ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੁਸ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਰੁੱਸਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਘਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਹ ਘਰੇ ਚੰਗੀ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਉਹ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ। 18 ਸਾਲ ਈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਓ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਮਾਡਲ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬਿਕਰਮ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਆ, ਹੀਰੋ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਲਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਭਿੱਖਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਭਿੱਖਵਾਨੀ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੈਮਰੇ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ 4
5 ਹੋ ਗਈ ਕਿ 4 ਹੈ 4 ਤਰੀਕ 36 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਆਉਣਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਖੱਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਖੱਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੇ ਆਰੋਪ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਇਸ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ 6 ਤਰੀਕ ਦੱਸ ਦੂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਕਿਹਾ ਰੈਲੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੈਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਗਰੀਬ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਝੰਡੇ ਡੰਡੇ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਢੋਲ ਡੰਗਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮਨਾਉ ਕੌਣ, ਵੇ ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਗੰਦੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਗੰਦੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ 25000 ਵੋਟ ਤੋਂ ਹਰਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਦੀ ਹਾਰ ਕਬੂਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ। ਹਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਆ 20 ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਚੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਵੀ ਕੱਢਤਾ। 6 ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, 10 ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਮੰਨੀ ਹਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਨੇ 18 ਸਾਲ ਹਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫੇਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੌਂਡੀ ਪਿੱਟਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਨਾ ਲਾਣਿਆ। ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤਗੜਾ ਰੱਖੇ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਨ ਵੇ ਟਿਕਟ ਹੀ ਆ। ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਤੂੰ ਸੁਣਨ। ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈਵਲ ਉਹਦਾ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ
ਕਹਿ ਰਹੇ ਫੌਜ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਬ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਠਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਲੋਕਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਠਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਟੋਕੋ ਤਾੜੀ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਜੀ, ਆਪ ਡੁੱਬੂਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੈ ਜੀ, ਟੋਕੋ ਤਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਝੇਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ। 18 ਸਾਲ ਚੋਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡੈਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦੀ ਐਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 10 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੀਜਾ ਗੇਟ ਨਾ ਕਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਸੜਕਾਂ ਮੰਡੀ- ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 5 ਸੜਕਾਂ ਜੋ ਬਣੀਆਂ, ਤਾਂ 200 ਮਜੀਠੀਆ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਹਾ। 7 ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ- ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਸਾਢੇ ਮੈਂ 6,000 ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 200 ਸਵਾ 200 ਲਾਈਟ ਲਵਾਈ ਨਾ, 6,500 ਦੀ ਇੱਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ EMPLOYMENT ਦਾ ਤੇ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, 11-12 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, 12 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਚੂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਚੂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਚੂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਆਊ। ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਠੇ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਵਿਰਦੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨ ਜੋਸਫ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ। ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਦੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਆਪਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਖਾ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਤੇ, ਰੰਗ ਬਦਲਤੇ, ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ।
ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨ ਜੋਸਫ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਰਵੱਈਆ ਫੜ ਲਿਆ ਆ, ਇਕਲੌਤਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਬੱਸ ਲੈ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਔਰ ਤਲੋਕਾਤ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹਰ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਿਹਾਇਤੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਧੀਆ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, MP ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਮਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਔਰ ਜਲਾਲਤ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਹੇਟਰੇਡ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਡੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਦੀ ਐਕਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਔਰ ਐਕਸ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਯੂਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਵੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੋਚ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਸੋਚ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਹੈ,
ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੈਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਈਸਟ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੂਥ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜੀ ਬਾਕੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੇਮ। ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਹਿਤੇਸ਼ ਮੋਹੰਤਾ ਜੀ, ਹਿਤੇਸ਼ ਕੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਜੀ? ਆ ਜਾਓ ਹਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਆਓ ਅੱਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਕਾਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ, ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਵਿਕਾਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਤੇਸ਼, ਅੰਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਿੰਸ, ਸ਼ੇਰਾ, ਅਰਜੁਨ, ਕਮਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੋਹੀ ਮਲਕੀਤ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਤੇਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਲਾਇਰਸ, ਲੀਡਿੰਗ ਲਾਇਰਸ, एजुकेटेड यंग क्लास, मतलब कि चाहे एजुकेटेड है, चाहे कोई अनएम्प्लॉयड है, चाहे कोई सहंदा है, चाहे कोई ना सहंदा, सब नहीं सिद्धू साहब दे पंजाब दे मॉडल नू बाईकाट करन दा मन बनाया, ओनू टोटल 0 नंबर दिंदे हैं। उन्हां दे हलके च ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਟੂ ਵਿਰਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਐਲਾਨਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਲਾਨੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛਾਪਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡੀ ਬਕਲਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਆਪ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਛੜਵੀਰ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਛੜਵੀਰ। ਔਰ 150 ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠ ਮੂਠ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ।
ਮਗਰ ਸਭ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ, ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਟਪਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਪਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਜੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੀਅਟ ਤੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਡਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਵਿਗੜਿਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਜੈਕ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਕੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ MLA, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵਰਕਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਸਿਰੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣੇ। ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪੀਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਜੀ। 19 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ, ਸਾਬਕਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ? 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਤੁਰੇ ਆਏ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਏ, ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਾਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਲਿਤ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬੈਕਵਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ JKJ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਰਕਰ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਾਤੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਰੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੜ ਚੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਮਾਫੀਆ ਮੁਕਤ, ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਟਾਈਪ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 11 ਸੂਤਰੀ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ। ਆਈ ਉਹ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਢਿੱਲਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਫਟ। ਜਿੰਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ
ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ 120 ਬੰਦੇ ਮਰਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜੇ ਆਏ ਤੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਖਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਕੱਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਦੇ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਦੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੋ ਸੁੱਟ ਤਦੇ ਚੱਲਣੀ ਆ ਜੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।